Welcome back. I am Professor Rakshanda Kolle from Kekewag Arts, Commerce and Computer Science College, Pimpras, Ramache. Today we see apiculture and sericulture topic from SYBSC class. In that, I delivered life cycle of honeybee to you. For to beginning life cycle of honeybee, we remember that honeybees are holometabolan insect. It means they show complete metamorphosis. What is complete metamorphosis? Those insect possesses or show the egg, larva, pupa and adult stage in their life cycle. Those are called as complete metamorphosis. Second point is the queen is functional female which copulates once only at the beginning of her reproductive life. पूर्ण कॉलनीमध्ये क्वीन ही फक्त फंक्शनल फिमेल असते आणि ती रिप्रोडक्शनचं काम करत असते. थर्ड पॉइंट इज ऑन वार्म सनी डेज the drones leave the hive in large numbers. To fertilize the queen is the only function of drones. ड्रोनचं काम हे फक्त क्वीनला फर्टिलाइज करणं एवढंच असतं. One of the drones starts copulating with the queen in the sky. The fertilization takes place only in a clear air. Next point is the male ejects the sperm by great pressure in queen abdomen with the help of muscles and fluid pressure of blood, and so he dies during the course of copulation. Then the queen receives sperm and stores in the spermatheca. After this process, the drones becomes died and queen fall on the ground and queen reaches the hive. This phenomenon of act of copulation is known as nuptial flight or marriage flight. म्हणजेच काय फर्टिलायझेशनची प्रोसेस काय की क्वीन आणि ड्रोन हे क्लीन एअरमध्ये मेटिंग करता आणि त्यानंतर मेल हा स्पर्म इजेक्ट करतो क्वीनच्या ॲबडोमेनमध्ये. क्वीन ते स्पर्म रिसीव करते आणि स्पर्मॅथिका मध्ये स्टोअर करून ठेवते. त्याच्यानंतर ड्रोन हे डाय होऊन जातात आणि क्वीन ही खाली पडून परत कॉलनीमध्ये परत येते. ह्या सगळ्या फेनोमेनॉनला न्यूक्चुअल फ्लाइट किंवा मॅरिज फ्लाइट असं म्हटलं जातं. नाव वी शिफ्ट टॉवर्ड्स दी ॲक्च्युअल लाईफ सायकल ऑफ honeybee. In that we see that in this diagram we see that egg, larva, then pupa and adult. Firstly we see the egg. After mating, the queen generally lays one egg in one brood cell. The eggs are whitish colored, elongated, cylindrical in shape, and they are attached to the bottom of the cell at the junctions of any two cells. म्हणजे ज्या वेळेला मेटिंग होते त्याच्यानंतर क्वीन ही एक एग एका ब्रूड सेलमध्ये ले करते. म्हणजे जे काही हनीबीचा हाईव असेल त्या हाईवमधल्या प्रत्येक सेलमध्ये क्वीन बी एक एग ले करते. These eggs are whitish color, elongated, cylindrical in shape and attached to the bottom of the cell. म्हणजे हे कसं आहे, व्हाईटिश आहे, कलर्ड आहे, व्हाईटिश कलर्ड आहे, त्याच्यानंतर एलॉंगेटेड आहे, सिलेंड्रिकल इन शेप आहे आणि जे काही
सेलचं बॉटम असेल त्या बॉटमला हे एग अटॅच असतं. क्वीन lays 2 types of eggs, that is fertilized egg and unfertilized egg. जी काही क्वीन बी असेल ती 2 टाईपचे एग ले करते. एक असतं फर्टिलाइज एग अँड सेकंड इज दी अनफर्टिलाइज एग्स. in 3 days, white legless grubs or larvae emerge out from the fertilized as well as unfertilized eggs. 3 दिवसात एक व्हाईट लेगलेस मीन्स विदाउट लेग लार्वी ही बाहेर येते. कुठून? तर फर्टिलाइज आणि अनफर्टिलाइज एग्समधून. The larva from unfertilized eggs form the drones, while larva from fertilized eggs form a workers and queen. जे काही 2 टाईपचे एग्ज आहेत त्यापैकी जे अनफर्टिलाइज एग्ज असतील ते ड्रोन फॉर्म होतील आणि जे काही अनफर्टिलाइज एग्ज असतील त्यातले त्यांचे वर्कर बी आणि क्वीन फॉर्म होतात. सी इन दिस पिक्चर आपण एग बघितले जे की सिलेंड्रिकल इन शेप आहे आणि 2 टाईपचे एग आहे, अनफर्टिलाइज आणि फर्टिलाइज. अनफर्टिलाइज काय फॉर्म करणारे? ड्रोन्स. आणि जे काही फर्टाईल एग असतील ते क्वीन आणि वर्करला फॉर्म करण्यासाठी मदत करणारे. आता लार्वा बाहेर आल्यानंतर सेकंड इज दी लार्वा. लार्वा आर द मायन्यूट व्हाईट अपोडस. Apods means legless. They grow and molt several times. लार्वा ही ग्रो होते आणि मोल्ट होते. मोल्टिंग means casting of old skin. A constant temperature of 35 degrees Celsius is maintained by the workers in the colony either by crowding or fanning. म्हणजे फॅनिंग ॲक्टिव्हिटीने म्हणजे पंख हलवून वर्कर बीज काय करणारे टेम्परेचर मेंटेन करता कॉलनीमध्ये. देन फॉर फर्स्ट 3 days all the larvae are fed with protein and vitamin B rich royal jelly secreted by pharyngeal glands of worker bees. पहिले 3 दिवस ज्या काही लार्वीज असतील त्या सर्व लार्वी ह्या रॉयल जेलीवरती फीड करतात. रॉयल जेली इज अ क्वीन फूड and it is secreted by pharyngeal glands of worker bees. वर्कर बीजच्या pharyngeal gland मधून हिचं सिक्रिशन होत असतं. आफ्टर 3 days worker and drone bee larvae are fed on a mixture of honey and pollen called bee bread. 3 दिवसानंतर ज्या काही लार्वी असतील त्या बी ब्रेडवरती फीड करायला सुरुवात करता आणि त्याचाच रिझल्ट आपल्याला काय भेटणार आहे वर्कर आणि ड्रोनमध्ये. अँड इफ आफ्टर 3 days ऑफ लार्वी फेड ओनली ऑन रॉयल जेली देन क्वीन बी इमर्ज आउट. म्हणजे 3 दिवसानंतर जर ती लार्वी फक्त रॉयल जेलीच फीड करत राहिली तर त्यातून क्वीन इमर्ज आउट होती. आणि जर 3 दिवसानंतर ती फक्त बी ब्रेडवरती फीड करत असेल तर वर्कर आणि ड्रोन इमर्ज आउट होता. देन नेक्स्ट स्टेज इज दी प्युपा. दिस इज द प्युपा ऑफ हनी बी. The cell is sealed after 5 days and larvae undergo pupation. आफ्टर 5 days जे काही ब्रूड सेल्स असतील, ब्रूड सेल म्हणजे ज्या काही हेक्झॅगोनल सेल्स असतील
हनीबीच्या हायूमधल्या, ज्याला आपण ब्रूड सेल म्हणतो, त्या 5 दिवसानंतर काय होणार आहे, सील होता आणि ज्या काही लार्वीज असतील त्या प्युपेशनसाठी जायला तयार असतात. आता सेल सील झालंय. त्याच्यानंतर इट स्पिन्स अ थिन सिल्कन cocoon and pupates completely. The pupa is exhaled. ज्या वेळेला ह्या लार्वी प्युपेशनच्या स्टेजमध्ये जातात त्यावेळेला त्या स्वतःभोवती सिल्कन ककून तयार करायला सुरुवात करतात आणि कम्प्लिटली प्युपा फॉर्म व्हायला सुरुवात होती. हनीबीचा प्युपा हा एक्झारेट टाईपचा असतो. एक्झारेट मीन्स the legs are not adhered to the body, म्हणजे जे काही लेग्स असतील ते बॉडीला अटॅच नसतात, ते फ्री असतात. आता प्युपा ओळखायचा कसा? मॉर्फोलॉजिकली द वर्कर, ड्रोन अँड क्वीन प्युपी कॅन बी आयडेंटिफाईड बाय ऑब्झर्विंग द डिस्टन्स बिटवीन आयजेस. In case of drones, eyes meet over head, while in case of worker and queen, the eyes are far apart. ज्या वेळेला आपण प्युपा बघतो त्यावेळेला जो काही ड्रोनचा प्युपा असेल त्याचे आयजेस हे कसे असतात, हेडच्या वरती आणि क्लोज असतात. अँड इन केस ऑफ वर्कर अँड क्वीन, आयजेस हे कसे असतात, एकमेकांपासून थोडे लांब अंतरावर असतात. त्याच्यानंतर अजून जर वर्कर बीचा प्युपा हा फ्लॅट कॅपिंगचा असेल तर तो ब्रूड कोम हा फुल्ली डल आणि ड्राय अपिअरन्सचा असतो. त्याच्यावरून आपल्याला हा वर्कर बीचा प्युपा आहे हे समजतं. आणि ज्या वेळेला कॉन्व्हेक्स टाईपचं कॅपिंग आपल्याला बघायला भेटतं त्यावेळेला तो ड्रोनचा प्युपा आहे हे समजतं. इट मीन्स द वर्कर प्युपी हॅज अ फ्लॅट कॅपिंग इन द ब्रूड कोम विथ फुल डल अँड ड्राय अपिअरन्स, whereas drone pupae has a convex capping with a hole at center. The seal pupae finally becomes light brown in color. Now the next stage is adult, fourth one. After 3 weeks, the pupal cuticle becomes break and adult emerge out. 3 वीक नंतर जे काही प्युपलचं क्युटिकल असेल ते ब्रेक होतं आणि अडल्ट बाहेर येतो. द इमर्ज अडल्ट च्यू आउट सेल सॅप और सेल कॅप अँड कम्स आउट टू जॉईन अदर बीज ॲज अ मेंबर ऑफ हाईव. जो काही बाहेर आलेला अडल्ट असेल तो सेल कॅपला च्यू करून घेतो आणि जी काही कॉलनी असेल त्या कॉलनीमध्ये जॉईन होतो. दे गेट बिझी इन देअर इंडोअर ड्युटीज फॉर अबाउट 2 to 3 weeks. 2 ते 3 वीकसाठी ते इंडोअर वर्क परफॉर्म करतात अँड लॅटर ऑन दे वेंट फॉर द आउटडोअर वर्क्स. This image shows the life cycle of honeybee. Stages from egg up to the adult. Egg, then larva, then pupa, and then adult. Queen, worker, and drone. This is all about the life cycle of honeybee. Thank you.